اہم سا ٹاپک یہ ہے سی ایس ایس امپورٹنٹ ویکیبلریز کے نام سے. تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور پریس دا بیل آئیکن آلسو, تاکہ آپ کو جو ہے نیکسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. تو سب سے پہلا ہم ورڈ سٹارٹ کرتے ہیں, یہ ہے ولنریبل. تو ولنریبل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے کمزور, غیر محفوظ یا ایسا کوئی بندہ, ایسی چیز جس کو مجروح کیا جائے. سو انگلش میں ہم دیکھیں اگر اس کا میننگ, تو ایکسپوز ٹو دا پاسبلٹی آف بینگ اٹیکڈ اور ہارمڈ آئدر فزیکلی اور ایموشنلی. ٹھیک ہے, یا ایموشنلی ہو یا فزیکلی, اگر اس کو غیر محفوظ ہو, اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو, تو وہ کہلائیں گے ولنریبل. تو ایگزامپل دیکھیں, ایک سینٹنس یہاں پہ میں نے بنائی ہے, وی ویر ان اے ولنریبل پوزیشن. ہم ولنریبل پوزیشن میں ہیں, یعنی ہم کمزور حالت میں ہیں. اس کے سینونیمز بھی ہوتے ہیں, دیکھیں سینونیمز فار ایگزامپل ان ڈینجر, ایٹ رسک, ان پیرل, انسیف, ill protected. یہ تمام جو ہے اس کے کیا ہے, سینونیمز ہے. اور ساتھ ساتھ جو اینٹونیمز ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں ویل پروٹیکٹڈ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اینٹونیمز ہے, تو اس کا الٹا ہے. اور چلیں نیکسٹ جو ورڈ ہے, نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا ریویج. سو ریویج یہ نیکسٹ ورڈ ہے. سو اس کے جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے کاز سیور اینڈ ایکسٹینسو ڈیمیج ٹو. اٹ مینس بربادی کرنا, کسی چیز کی تباہی یا غارت کرنا, لوٹنا, سیور اینڈ ایکسٹینسو ڈیمیج. اوکے, تو اس کو کہتے ہیں ریویج. تو اس کے جو ایگزامپلس ہے وہ ہے دا ہوریکین ریویجڈ دا ساؤدرن فلوریڈا. تو ہوریکین تھا جس نے کیا کیا, ساؤدرن فلوریڈا کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. سو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے جو سینونیمز, لے ویسٹ, روئن, ڈسٹروائے, ڈیوسٹیٹ, یہ تمام جو ہے ریویج کے سینونیمز ہیں. اور اس کے انٹونیمز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے اسپیئر, کنزرو, پریزرو, یہ تمام جو ہے اس کے انٹونیمز ہیں. تو چلیے نیکسٹ ورڈ کی طرف. سو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سیویریٹی. سیویریٹی اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے دا فیکٹ اور کنڈیشن آف بینگ سیور, سخت ہونے کی جو حالت, بدسلوکی آپ کہہ سکتے ہیں, شدت کہہ سکتے ہیں, سخت گیر, اس کو کہیں گے ہم سیویریٹی. تو یہ لفظ سیور سے نکلا ہے, سیویریٹی. تو اس کے جو ایگزامپلس ہیں, دا سینٹینس بائی دا کورٹ ریفلیکٹس دا سیویریٹی آف دا کرائم. یعنی جو فیصلہ عدالت نے دی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کرائم جو ہے وہ کتنا سیور تھا, کتنی اس کے اندر سخت گیری تھی. تو یہ اس کے ایگزامپل. اس کے سینونیمز میں آپ ایکیوٹنیس, سیریسنیس, گریوٹی, ایکسٹریمٹی, تو یہ تمام جو ہے اس کے سینونیمز ہے. اور اس کے اینٹونیمز دیکھیں, مائلڈنیس یعنی معمولی سا, لینینسی مطلب معمولی چیز, تو اس کے کیا ہیں, اینٹونیمز ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں, ہمارا ورڈ نمبر 4 ہے ڈیکرائی. ڈیکرائی, تو ڈیکرائی کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے پبلکلی ڈیناؤنس, یعنی کسی کو بدنام کرنا, ڈیناؤنس کرنا, پبلکلی عام لوگوں کے سامنے سر عام اس کو بدنام کرنا, عیب لگانا, یا کہہ سکتے ہیں مذمت کرنا. یہ ڈیکرائی کا جو ہے میننگ ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل دے ڈیکرائڈ دا ہیومن رائٹ ابیوسز. انہوں نے ہیومن رائٹ کی جو ہے نا وائلیشن کی ہے, یعنی اس کو پبلکلی جو ہے ڈیناؤنس کیا ہے, ہیومن رائٹس کو وائلیشن کی ہے. تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں دے ڈیکرائڈ دا ہیومن رائٹ ابیوزز. سینونیمز اس کے ہیں ڈیناؤنس, کنڈیم کرنا, لیکن کرٹیسائز کرنا, کسی پر تنقید کرنا, فلمینیٹ اگینسٹ, کسی کے خلاف کوئی چیز آپ بول دینا یا جو ہے سازش کرنا کسی کے خلاف. اور اس کی جو اینٹونیمز ہے وہ ہے پرائز, تعریف کرنا, اوور ریٹ یعنی بہت ہی زیادہ کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں, اوور ریٹ بھی کہتے ہیں اس کو. سو اس کے جو ہے اینٹونیمز ہے. نیکسٹ چلتے ہیں, ہمارے پاس ورڈ نمبر 5 ہے لیجیٹیمیٹ. لیجیٹیمیٹ ایک آسان سا لفظ ہے, اور اس کی جو میننگ ہے وہ ہے کنفرمنگ ٹو دا لا اور رولز. کوئی ایسی بات جو جائز ہو قانون اور رولز کے مطابق, صحیح ہے, لا کے مطابق, رولز کے مطابق جو ہے وہ جائز ہو, کنفرم کرتا ہو لاز کو, شرعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں, قانونی طور پر وہ جائز ہو, تو اسے کہیں گے لیجیٹیمیٹ. فار ایگزامپل
he claims to achieve legitimate inheritance, यानी उसने दावा किया, वो दावा करता है legitimate यानी उसका जायज़ जो विरसा पाने के लिए वो क्या करता है, दावा कर रहा है, क्या कह सकते हैं। सिनोनियम्स इसके हैं लीगल, लॉफुल, लीसिट, अलाउएबल, तो ये तमाम जो इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में इलीगल हैं, इललिजिटिमेट हैं यानी नाजायज़, इलीगल गैर जो है कानूनी आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड नंबर 6 है हमारा विगोरस। ये वर्ड बहुत ही अहम वर्ड है, CSS में बहुत बार पूछा जाता है। तो कोई ऐसा बंदा जो हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो या फुल ऑफ एनर्जी, ये एक एडजेक्टिव है। और ये फुल ऑफ एनर्जी मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि हट्टा कट्टा हो, भरपूर हो, ज़बरदस्त हो, उसे कहते हैं हम विगरस पर्सन, ठीक है। तो ये कोई हेल्दी, स्ट्रॉन्ग या फुल ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल है अकबर इज़ अ टॉल, मस्कुलर एंड विगरस मैन। अकबर जो है एक लंबा, मस्कुलर यानी इसके वो पट्टे पट्टे उसके निकले हुए हों, और विगरस और सख्त और ज़बरदस्त हट्टा कट्टा बंदा है। इसके जो सिनोनियम्स है वो है रोबस्ट। देखें एक खूबसूरत सा वर्ड है रोबस्ट, इसका मतलब भी जो है विगरस के ही मीनिंग में आते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग हो, कोई बंदा हेल्दी हो, तो ये तमाम जो है इसके सिनोनियम्स है। और इसके जो एंटोनियम्स में देखें फ्रेल, वीक, कमज़ोर सा कोई बंदा, सही है, मामूली सा वो जो है हमारे क्या होगा, एंटोनियम्स है। तो ये एक एडजेक्टिव है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है ये भी, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट इसके जो मीनिंग है वो है बिटर एंगर ऑन हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, यानी आपके साथ अगर बदसलूकी की गई, इसके नतीजे में आपके अंदर जो गुस्सा उभरता है, तो उस गुस्से को हम कहेंगे रिसेंटमेंट। एक नाउन है, नाराज़ी आप कह सकते हैं। अच्छा, बुरा मानना, तासुब करना, हसद करना, ये तमाम जो है इसके मीनिंग्स हो सकते हैं। नाराज़गी आप कहें तो ज़्यादा करीब। इसके जो एग्जांपल्स है वो है हिज रिसेंटमेंट ऑन द इशू में लीड टू अ कियास, यानी उसकी जो नाराज़ी है किसी मसले के ऊपर, उस मसले के ऊपर उसकी जो नाराज़ी है वो मज़ीद गड़बड़ कर सकता है, कियास पैदा कर सकता है। और इसके जो सिनोनियम्स देखें, एंगर है, इंडिग्नेशन, देखें इंडिग्नेशन जो गुस्से को कहते हैं, बिटरनेस, हार्श होना, सही है। और इसके एंटोनियम्स में कंटेनमेंट, राज़ी हो जाना, कंटेंट, सही है। और हैप्पीनेस, खुशी, तो ये जो है क्या है इसके एंटोनियम्स है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये वर्ड है बॉय। बॉय यानी इसका मतलब होता है कीप समवन और समथिंग एफ्लोट, सही है। किसी को या किसी चीज़ को जो है वो क्या करता हो, तैरना, उछालना, या इसके जो मीनिंग में किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी की मदद करना, सही है, किसी को ऊपर उड़ाना, तो ये चीज़ें जो है इसके मीनिंग है। तो देखें इसके जो एग्ज़ाम्पल है, द क्रिएचर कुड स्विम बोथ बॉयड अप एंड कूल्ड बाय द वाटर, सही है। इसके सिनोनियम्स, चीर, देखें किसी को हिम्मत देना, किसी को चीर अप, इनविग्रेट, देखें ताकत देना, हिम्मत देना, ब्राइटन अप, किसी को मतलब जो है ना रोशन करना, सही है। ये जो है क्या है, मतलब किसी को हिम्मत बढ़ाना जो है इसके मीनिंग में आते हैं। और इसके इंटोनियम्स में डिप्रेस है, सिंक है, ड्राउन है। डिप्रेस किसी को दबाना, सिंक मतलब ये पानी के अंदर जो है सिंक कर जाना, ड्राउन में डूब जाना, ये चीज़ इसके एंटोनियम्स। चलिए जी अगला वर्ड एक वर्ब है यूलोजाइज। यूलोजाइज जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है। इसका जो मीनिंग होता है वो है प्राइज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, यानी तकरीर के अंदर या लिखाई के अंदर जो है बहुत ही हाईली उसकी तारीफ़ की जाए, सही है, तो वो कहलाता है आपका यूलोजाइज। और इसका एग्ज़ाम्पल देखें, ही वॉज यूलोजाइज्ड एज अ गुड सिंगर, उसको जो है उसकी तारीफ़ की जाती है एक अच्छे सिंगर होने का। सताइश करना, कसीदा ख्वानी करना, कह सकते हैं मदह करना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो सिनोनियम्स है वो है प्राइज़ एंथुसियास्टिकली, जोश खरोश के साथ, सताइश के साथ उसकी तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसी के साथ एंटोनियम्स जो है वो है क्रिटिसाइज़, लेकिन ये इसका जो है एंटोनियम का तनकीद का जो उल्टा, तनकीद करना, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परफिडी। परफिडी इसकी जो मीनिंग है वो है द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी,
धोखा बाजी हो गया, देखिए डिसीटफुल, धोखा देना, अनट्रस्टवर्दी, जिस पर एतबार न किया जा सके, गद्दारी आप कह सकते हैं, या बेवफाई हो गया, तो ये परफिडी, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इसके एग्जांपल देखें, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ हिज परफिडी, ये उसके बेवफाई या गद्दारी की मिसाल है, आप कह सकते हैं। इसकी जो सिनोनिम्स है, डिसीट, इनफिडेलिटी, डिसलॉयलिटी, देखें ये बेवफाई हो गया, इनफिडेलिटी यानी जिस पर एतबार न कर सकें। एंटोनियम्स में देखें, फेथफुलनेस और लॉयलिटी यानी वफ़ादारी, जिसके ऊपर एतबार कर सके, फेथफुलनेस, काबिल एतमाद हो। सो आपका थैंक यू वेरी मच। उम्मीद